کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 3 کا، اور اس سبق کا عنوان ہے نیکی اور بدی۔ بچوں ایک نظم ہے اور اسے نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر کہلاتے ہیں، عوامی موضوعات کے اوپر آپ شاعری کیا کرتے تھے۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے نذیر اکبر آبادی کی زندگانی کے حوالے سے اور طرز تحریر کی خصوصیات کے حوالے سے مطالعہ کیا۔ دوسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہاں ہم نظم نیکی اور بدی کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوگا وہ اس نظم سے متعلق سوال و جواب کے اوپر منحصر ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نظم کا دوسرا حصہ، جس کا عنوان ہے دنیا جس کا ناؤ میاں۔ بچوں اس سبق کے اندر نذیر اکبر آبادی نے دنیا کی سچائی سے ہمیں روبرو کرایا ہے۔ یہ دنیا کسی کی غلطیوں کو برداشت نہیں کرتی، کسی کی اچھائیوں کو برباد نہیں ہونے دیتی۔ جو جیسا کرتا ہے اس کو فوراً ویسا حل دے دیا جاتا ہے، اس کو ویسا صلہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اچھائی کرو گے، نیکی کرو گے تو آپ کو نیک صلہ ملے گا، آپ کے ساتھ بھی اچھائیاں کی جائیں گی، نیکیاں کی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ بدیاں کرو گے، لوگوں کو اوپر ظلم کرو گے، لوگوں کو ستاؤ گے، پریشان کرو گے، تو پھر دنیا آپ کو بھی اس کا بدلہ دینے کے اندر کوئی تاخیر نہیں کرے گی، کوئی دیر نہیں کرے گی، فوراً آپ کو صلہ دے دیا جائے گا، بدلہ دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کسی کو ایک کنکر سے مارو گے تو آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جائے گی، اور اگر آپ کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا دو گے تو آپ کے پاس نان ملیں گے، آپ کو پراٹھے ملیں گے، آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا جیسا کرتا ہے ویسا بھرنے والے کے ساتھ میں رہتی ہے، وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا صلہ فوراً پہنچا دیتی ہے۔ سبق کے اندر نذیر اکبر آبادی نے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اچھے بن کے رہو، اچھے اعمال کرو، اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ، تو آپ کے لیے بھی بھلائی اور بہبودی ہے۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو پریشان کرنا رکھا، لوگوں کو ستایا، ظلم کیا، تو پھر آپ کی بھی خیر نہیں ہے، آپ کو بھی مارا پیٹا جائے گا، آپ کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے گا، آپ کو بھی ستایا جائے گا۔ کہہ دیا گیا ہے دنیا جس کا ناؤ میاں۔ ناؤ کا مطلب نام۔ یہ نظم کا پہلا مصرع ہے جسے عنوان کے طور پر استعمال کیا ہے دنیا جس کا ناؤ میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو تو سستی ہے۔ اس طرح کی نظم یہاں پر دی گئی ہے اور بہت خوبصورت نظم ہے۔ زندگی کس طرح سے گزارے یہ ہمیں اس نظم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم سبق کا دوسرا حصہ، جس کا عنوان میں نے آپ کو بتایا ہے دنیا جس کا ناؤ میاں۔ سبق نیکی اور بدی کے اندر نذیر اکبر آبادی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا ایسی بستی ہے کہ یہاں پر جیسا آپ کرو گے ویسا ہی آپ کو صلہ ملے گا۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اگر آپ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو نفع پہنچانے والے کام کرتے ہو، کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، تو لوگ بھی، دنیا بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی، آپ کو نفع بنائے گی، نفع دار بنائے گی آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے نقصان پہنچایا کسی کو تو پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے اور زوردار طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس سبق کے اندر نذیر اکبر آبادی نے یہی پیغام دیا ہے کہ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو اور اپنے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کی خواہش کرو۔ لیکن اگر آپ غلط کرتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ بھی غلط ہو جائے گا، غلط کام کیا جائے گا۔ سبق کے اندر 4 بند ہیں، ان بند نظم کے 4 بند اس سبق کے اندر شامل کیے گئے ہیں، اور ان بندوں میں طرح طرح سے نذیر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بھرنا پڑے گا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو ہم سبق کا مطالعہ کریں گے، پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے، پھر اس کے بعد آگے اس کی تشریح کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ اور مشکل الفاظ جو ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں گا، آپ کو نوٹ کرتے رہنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ نظم کس طرح سے لکھی جا رہی ہے۔ 6 مصروں کے اوپر مشتمل یہ نظم ہے جو مسدس کہلاتی ہے، 6 مصروں کے اوپر مشتمل ہے، اور مطالعہ کریں گے ہم اس کا۔ پہلے بلند خوانی کروں گا میں اور اس کے بعد تشریح کریں گے۔ تو دیکھیے، ہے دنیا جس کا ناؤ میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے۔ ناؤ، ناؤ یعنی نام۔ جب اردو اپنے شروعاتی دور میں تھی، کون سا دور تھا یہ سن 1700 سے بعد کا دور تھا، یعنی کہ میر تقی میر کے آس پاس کا دور تھا۔ اس وقت اردو پیدا ہی ہوئی تھی، اس کے اندر تبدیلی آ رہی تھی،
اس وقت جو الفاظ تھے وہ بعد میں ختم ہو گئے. اس وقت ایک لفظ تھا ناؤ جو نام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن خوبصورتی کے لیے اس کو نظم میں یہی رہنے دیا گیا. اب آج کل اس کو نام کے نام سے بلایا جاتا ہے، نام کو نام کہا جاتا ہے. تو دیکھیے، ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے. سمجھ میں آیا؟ کتنے خوبصورت انداز میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا ہی تمہیں ملنے والا ہے، اور جو کرو گے ویسا ہی ملے گا، وقت پہ ملے گا، پورا ملے گا. اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اور برا کرو گے تو برا بھی پورا مقدار میں آپ کو دیا جائے گا. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. آگے آتے ہیں. جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کا مان ملے. جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے. ایسی دنیا ہے یہ کہ کسی کا مان رکھو گے تو آپ کا بھی مان رکھا جائے گا، آپ کا بھی سمان کیا جائے گا. اور کسی کو پان کھلاؤ گے تو آپ کو بھی پان ملے گا بدلے میں، اور روٹی کے بدلے میں تو نان دے دیا جائے گا. کسی کو خوش کرو گے تو وہ دوسرا تم سے زیادہ خوش ہو کر تمہارا بھلے کا کام کرے گا. نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے. جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے. ہاتھوں ہاتھ سودا ہے، دست بدستی ہاتھوں ہاتھ. اس ہاتھ کر اس ہاتھ لے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اس طرح کا سودا ہے. آگے آتے ہیں. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے. جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈب کو کرنی ہے. جو غرق کرے اوروں کو پھر اس کو بھی یہاں ڈب کو کرنی ہے. یا یہاں ہے، یہاں کا معنی یہاں، یہ بھی پرانی اردو سے ہے، یہاں کہا جاتا تھا تو اب یہاں کہا جاتا ہے. جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈب کو کرنی ہے. ڈب کو ڈبکیاں لگانی ہے، خوب ڈبکیاں لگانی ہے. تو ڈب کو کرنی ہے. پھر کیا ہے؟ شمشیر تبر بندوق سینا اور نشتر تیر نہرنی ہے. یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے. ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے. یا شمشیر تبر یعنی ہوتا ہے بھالا، بندوق، اور سینا بھی ایک ہتھیار ہے، اور نشتر تیر نہرنی وغیرہ جو ہیں وہ لے کر سامنے آ جائیں گے آپ کے. اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو ڈر کے رہنا ہے، دور ہو کے رہنا ہے، بھلائی کے کام کرنے ہیں لوگوں کے، تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے گی. جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بھی بول بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے. جو اور کا اونچا بول کرے، اور مطلب دوسروں کا، جو اور کا اونچا بول کرے، دوسروں کا بول اونچا کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے. بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالے ہیں. بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کو بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے. اس ظالم کے بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے.
इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ये थी नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म जिसकी हमने बुलंदख्वानी की। अब हम क्या पैगाम दिया है नज़ीर अकबर आबादी ने और क्या कहना चाह रहे हैं अलग अलग बंद के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, तशरीह करेंगे उसकी। तो देखिए एक बार फिर आपको यहां पर देखना है कि क्या कह रहे हैं। है दुनिया जिसका नाव मियां ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। नज़ीर कहते हैं कि ये दुनिया जिसका नाम है ना, तो ये और तरह की बस्ती है। और तरह की, कौन सी तरह की? हाथों हाथ फैसला करने वाली, हाथों हाथ इंसाफ करने वाली। एक दुनिया वो होती थी कि जिसके अंदर जुल्म किया जा रहा है लेकिन जुल्म सहने वाले लोग थे, जिसमें परेशान किया जा रहा है परेशानी सहने वाले लोग थे, जिसमें लोगों को नाहक दबाया जा रहा है नाहक दबने वाले लोग थे। लेकिन नज़ीर कहते हैं कि अब ये दुनिया बदल गई है। ये वो दुनिया नहीं है जहां पर जुल्म सितम किए जाते थे, लोगों को परेशान किया जाता था। अब ये दुनिया बदल गई है, ये और तरह की बस्ती है। कौन सी बस्ती है? जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यानी जो यहां पर जैसे रहना चाहेगा ये दुनिया उसको ऐसे ही रखेगी। अगर कोई महंगा बन के रहना चाहेगा तो दुनिया भी उसके साथ महंगी बन के रहेगी, और जो सस्ता बन के रहने चाहेगा लोगों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आएगा, अच्छे कामकाज करेगा, लोगों के काम आएगा, तो दुनिया उसके लिए सस्ती बन जाएगी, उसके लिए आसानी से मुहैया होने वाली बन जाएगी। यह नज़ीर अकबर आबादी इस पहले शेर में कहते हैं। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। इस दुनिया के अंदर झगड़े उठते हैं, हर जगह झगड़े उठते हैं, बार बार इस दौर में झगड़े होते हैं, और उन झगड़ों को खत्म करने के लिए अदालतें भी हर वक्त बैठ जाती हैं। हर आन अदालत बैठती है, हर आन अदालत बनती है। आन मतलब हाथों हाथ फौरन झगड़े होते हैं और फौरन उनका इंसाफ कर दिया जाता है। अदालत बैठ जाती है, पुलिस वगैरह बैठी हुई है, मुकदमा सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, वकील वगैरह हैं, तो वो फौरन उसको रफा दफा कर देते हैं, फौरन इंसाफ कर देते हैं। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। ये दुनिया कैसी है कि जो मस्त बन के रहना चाहे तो उसके लिए मस्ती मुहैया करा देती है, उसके लिए मस्त है। अगर आप मस्त हो तो पूरी दुनिया मस्त है, सब आपके लिए फायदेमंद है, सब आपके जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पस्त करने की कोशिश करे, पस्त यानी नीचे बैठाने की, गर्क करने की कोशिश करे, मस्त यानी राजी खुशी, हंसी खुशी रहना, और पस्त इसका मुतजाद नहीं है। पस्त का माने है गर्क करना, नीचे बैठाना, तबाह बर्बाद करना। तो कोई किसी को पस्त करने की कोशिश करेगा, नीचे दिखाने के लिए कोशिश करेगा, तो उसके लिए भी पस्ती है। जो मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। जैसा तुम अपने साथ चाहते हो सलूक, उसी हिसाब से लोगों के साथ बर्ताव करो। अगर आप चाहते हो कि तुम लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारा वकार करें, तुम्हारे साथ घुले मिले, तुम्हारे मान बढ़ाने वाली बातें करें, तो तुम भी वैसा ही बर्ताव लोगों के साथ करो। उसी तरह का इखलाक लोगों के साथ आपका होना चाहिए, उसी तरह से बातचीत आपकी लोगों के साथ होनी चाहिए। तो कहते हैं नज़ीर कि जैसा करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? इस शेर में कहते हैं कि कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। देर और अंधेर, ऊपर वाले के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन नज़ीर कहते हैं इस दुनिया में ना तो देर है ना अंधेर है। अंधेर यानी कमी, बेईमानी करना, कम ज्यादा करना इंसाफ करने के अंदर। अगर आपने किसी के ऊपर इतना जुल्म किया है तो आपको इतना ही सजा उसकी भुगतनी पड़ेगी। अगर आपने इतना जुल्म किया है तो आपको इतना ही उसका सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई देर नहीं की जाएगी, कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी। यानी यहां पर इंसाफ किया जाएगा और वक्त पे किया जाएगा, हाथों हाथ किया जाएगा। इंसाफ और अदल परस्ती है। इंसाफ और अदल, अदल यानी अदल परस्ती, इंसाफ चाहने वाले, इंसाफ करने वाला। तो ये दुनिया अदल परस्तों की दुनिया है, यहां अदल परस्ती है, इंसाफ के पुजारी हैं। यहां पर इंसाफ की परस्तिश करने वाले लोग हैं कि यहां पर जो भी फैसला होगा वो पूरा पूरा होगा, पूरी मिकदार में होगा, कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। और इस दुनिया के अंदर हाथों हाथ का सौदा है,
ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، سودا دست بدستی ہے۔ اس کی تشریح میں نے لکھی ہے، آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ بغیر دیکھے لکھیں، پھر بھی آپ دیکھ لیں ایک بار۔ نذیر اکبر آبادی اس نظم میں کہتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر شخص کے لیے کیے گئے کام کا پورا صلہ ملتا ہے، جو کرو گے اس کا آپ کو بھرنا ہی پڑے گا۔ یہاں پر نیکی کا بدلہ نیکی سے اور بدی کا بدلہ بدی سے ملتا ہے۔ یہ دنیا مہنگوں کو مہنگی اور سستوں کو سستی ہے، یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن عدالت لگا کر فوراً اس کا انصاف کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ راضی خوشی رہے اور اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو دوسروں کو پست کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو بھی پست کرنے والا تیار رہتا ہے، اس کو بھی پٹکنے والا کوئی نہ کوئی تیار رہتا ہے۔ یہ دنیا عدل اور انصاف کی دنیا ہے، یہاں پر ہر بات کا وقت پر اور پورا پورا انصاف کر دیا جاتا ہے، دیر نہیں اندھیر نہیں، وقت پر اور پوری ایمانداری سے انصاف کیا جاتا ہے۔ یہاں ہاتھوں ہاتھ انصاف ہوتا ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ صلہ مل جاتا ہے، انصاف میں بالکل بھی بے ایمانی یا دیری نہیں کی جاتی ہے۔ یہ سکھا رہے ہیں نذیر اکبر آبادی پہلے بند کے اندر۔ دیکھو کتنی عمدہ اور اعلیٰ درجے کی نظم لکھی ہے، کتنی خوبصورت نظم لکھی ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کی سچائی بتا دی کہ آپ زندگی کے اندر خود کے ساتھ کیسا سلوک چاہتے ہو، آپ کیا بننا چاہتے ہو، کس طرح کا آپ کے ساتھ لوگ برتاؤ کریں، وہ آپ دوسروں کے ساتھ کر کے مثال پیش کرو۔ اگر آپ مثال پیش کرو گے تو دوسرے اس سے متاثر ہوں گے، پھر آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونے لگ جائے گا۔ اگر آپ یہ مطالبہ کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اچھا سلوک کرو، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو گالی گلوچ سے بات کی جائے، آپ کو مارا پیٹا جائے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے جائیں، تو آپ بھی پھر وہی کام کرنا شروع کر دو۔ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس طرح کا کام آپ کو کرنا ہے دنیا کے اندر۔ آپ کو عزت چاہیے کہ ذلت چاہیے، آپ کو ایماندار بننا ہے کہ بے ایمان بننا ہے، وہ آپ کو خود کو سوچنا ہے۔ آگے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ یعنی کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر جس دنیا کے بارے میں نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا ہے کہ جو دوسروں کا مان رکھتا ہے اس کا ہی مان ہوتا ہے، اسی کا بول بالا ہوتا ہے۔ بول بالا ہونا، مشہور ہونا، جو دوسروں کا مان رکھتا ہے اسی کا مان ہوتا ہے۔ اور اگر تم کسی کو پان کھلاؤ گے تو تمہیں ہی بدلے میں کوئی پان کھلا دے گا، روٹی کھلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہیں وہ نان بھی دے دے۔ یعنی کہ عزت کے بدلے عزت مل رہی ہے، اگر تم عزت دو گے تو دوسرا بھی تمہیں عزت دے گا، تمہارا مان بڑھائے گا۔ تم پان دو گے کسی کو خوشی خوشی تو تمہیں بھی جواب میں کبھی موقع ملے گا تو پان مل جائے گا، تم روٹی دو گے تو تمہیں روٹی مل جائے گی، اور بڑھ کے بلکہ نان بھی مل سکتا ہے روٹی سے بڑھ کے بھی۔ لیکن اگر نقصان کرو گے تو نقصان ملے گا، اور احسان کرو گے تو احسان تمہارے اوپر بھی کر دیا جائے گا۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ یعنی آپ کسی کا نقصان کرو گے تو آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، کسی کے اوپر احسان کرو گے تو وقت آنے پر وہ بھی آپ کے احسان کا بدلہ احسان سے چکائے گا۔ تو یہ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ کہ اس دنیا کے اندر نہ تو کوئی دیر ہے نہ کوئی اندھیر ہے، جو بھی ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے فیصلہ، پورے انصاف کیا جائے گا، اور اس ہاتھ کرو گے اس ہاتھ آپ کو صلہ مل جائے گا۔ تشریح دیکھیے اس بند کی۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اسی کی عزت ہوتی ہے۔ اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، اور برا کرو گے تو برا ہوگا۔ کسی کو پان کھلاؤ گے تو پان ملے گا، اور روٹی کھلاؤ گے تو بدلے میں نان بھی مل سکتا ہے۔ یعنی کہ کم نہیں کریں گے، یا تو تمہیں جتنا اتنا دیں گے، یا پھر کچھ بڑھا کر آپ کو دیں گے ساتھ میں۔ اس دنیا میں احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا نقصان کرو گے تو پھر خود نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یا جیسا جس کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ یہ انصاف پسندی کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں اچھا یا برا جو بھی صلہ تمہیں ملے گا وہ ہاتھوں ہاتھ ملے گا، اس میں کوئی دیر یا کمی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں اس ہاتھ دے
उस हाथ ले का निजाम है। इस हाथ दे उस हाथ ले, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ मिल जाएगा। आगे आते हैं। इस बंद में नजीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा आपको करोगे, जैसा चाहते हो वैसा दूसरों के साथ करो तो वो आपको भी मिल जाएगा। ये कहते हैं जो पार उतारे औरों को उसको भी नाव उतरनी है। पार उतारे मतलब लोगों को कामयाब बनाने की कोशिश करे, लोगों को कामरान बनाने की कोशिश करे, उनकी टांगे खींचने की कोशिश नहीं करे, पीछे करने की कोशिश नहीं करे, उनको पार करवाने की कोशिश करे। पार करना मतलब परेशानियों से निजात पाना, आगे बढ़ जाना, तरक्की करना। तो तुम लोगों को पार करवाओगे तो तुम्हारी नाव भी पार हो जाएगी, तुम भी तरक्की कर जाओगे, तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम भी कामरान बन जाओगे। कब बन जाओगे? जब लोगों को कामयाब बनाओगे। अगर लोग कामयाब बन गए तो तुम खुद भी कामयाब बन जाओगे। और जो गर्क करे फिर उसको भी या डुबको करनी है। और गर्क यानी डूबना। तो जब तुम लोगों की नाव पार लगाओगे, उनका फायदा पहुंचाओगे उनको, तो तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम्हारा भी फायदा होगा। लेकिन तुम अगर गर्क करने की कोशिश करोगे, डुबोने की कोशिश करोगे, तो नजीर अकबर आबादी बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, ये कहते हैं कि फिर तुमको भी डुबको करनी है, डुबको डुबकियां लगानी है फिर तुम्हें भी। यानी तुम दूसरों को गर्क करोगे तो तुम्हें भी गर्क कर दिया जाएगा, तुम्हें भी डुबो दिया जाएगा, तुम्हें भी बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर शमशीर तबर बंदूक सिना और नश्तर तीर नहरनी है। तबर यानी कुल्हाड़ी और सिना यानी होता है भाला। तो अगर तुम दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करोगे, दूसरों की टांगे खींचने की कोशिश करोगे, उनकी मदद नहीं करोगे, तो फिर वो भी तुमसे बदला लेने के लिए तैयार हैं। और बदला कैसे लेंगे? वो शमशीर भी ले आएंगे, वो तबर भी ले आएंगे, वो बंदूक भी ले आएंगे, वो सिना भी निकाल लेंगे, उनके हाथ में नश्तर भी रहेगा, वो तीर से साथ भी आएंगे और वो नहरनी तक ले आएंगे। नहरनी किसे कहते हैं? नाखून काटने का जो आला होता है ना, औजार, नाखून काटते हैं जिससे, उसे नहरनी कहते हैं। तो नजीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि घर के सारे औजार उठा के ले आएंगे तुम्हारे लिए, जहां तक के नाखून काटनी भी उठा के ले आएंगे। कब? जब तुम उनको सताओगे, परेशान करोगे, जुल्म करोगे। और अगर तुम उनकी नाव पार लगाने की कोशिश करोगे, उनके काम आओगे, तो वो आपको भी कामयाब बनाने के लिए जी जान कर देंगे। या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। आपने सुना होगा ना मुहावरा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा करोगे वैसा भरना। यहां जो जैसा करता है उसको वैसा ही सिला मिलता है, वैसा ही उसको भरना पड़ता है। और फिर उसके अंदर कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहां सौदा दस्त बदस्ती है। यहां जो भी करोगे, इस हाथ करोगे उस हाथ उसका सिला ले लो, सौदा दस्त बदस्ती है। हाथों हाथ इसका सौदा हो जाता है। देखिए तशरीह इस बंद की, नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि जो दूसरों की मुश्किल आसान करता है और दूसरों के बिगड़े हुए काम बनाता है, तो उसके भी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जो दूसरों की मुश्किलें आसान करता है उसकी भी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और जो शख्स दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनता है और दूसरों को सताने की कोशिश करता है, तो उसके जुल्म का जवाब देने के लिए, यानी कि जो गर्क करने की कोशिश करता है, जो डुबोने की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए दुनिया शमशीर, तबर, बंदूक, भाला, तीर वगैरह हाथ में लिए तैयार रहती है। इस दुनिया में जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। ये दुनिया अदलो इंसाफ की दुनिया है। यहाँ पर हर बात का वक्त पर और पूरा पूरा इंसाफ कर दिया जाता है। यहाँ हाथों हाथ इंसाफ होता है। उस हाथ को ले और इस हाथ को उसको सिला मिल जाता है, हर बार मिल जाता है। इंसाफ में बिल्कुल भी कमी, देरी या बेईमानी नहीं की जाती। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि देर नहीं अंधेर नहीं का माने वक्त पर और पूरा पूरा जितना चाहिए उतना, जितना इंसाफ होना है उतना ही इंसाफ होगा। इंसाफ में ना तो कुछ कमी होती है ना कुछ ज्यादती होती है। तो ना तो कोई देर है यहां पर, ना कोई अंधेर है। ये दुनिया पूरी पूरी ईमानदारी की दुनिया है, पूरी पूरी अदल परस्ती की दुनिया है। यहां पर अदल इंसाफ के पुजारी रहते हैं। जैसा करोगे हाथों हाथ अदालत लगाकर उसका फैसला कर दिया जाएगा। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है।
यानी कि जो दूसरे का मान बढ़ाए, दूसरों का इज्जत व वकार करे, तो उसका भी बोलबाला है, उसकी भी इज्जत बढ़ जाती है, उसका भी वकार ऊंचा हो जाता है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। बोलबाला होना यहां पर कहावत है, बोलबाला होना, मशहूर हो जाना, बहुत ज्यादा इज्जत के काबिल बन जाना। और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है, लेकिन अगर दे पटके उठा के नीचे डाल दे तो कोई ना कोई उसको भी पटकने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई उससे बड़ा भी पहलवान मिल जाएगा। और पहलवान नहीं भी मिला तो ऊपर वाला उसको दे पटकता है कि कोई ना कोई तो उसको दे पटकेगा ही। तो जो दूसरों का बोलबाला करता है उसका भी बोलबाला होता है, लेकिन जो दूसरों को दे पटके तो उसको भी कोई ना कोई पटकने वाला है। फिर देखिए, बेजुल्म खता, जिस जालिम ने मजलूम ज़बह कर डाला है। यहां पर ज़बह, ज़िबह, बा और है के ऊपर जज़म आता है, लेकिन यहां पर दिया नहीं, तो इसको जज़म लगा के पढ़ना है आपको अपने मन के अंदर। तो बेजुल्म खता, बगैर कोई जुल्म किए, बगैर किसी खता के, यानी कि किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करना, जिसने किसी और को नहीं सताया हो, कोई गलती नहीं करी, कोई खता नहीं करी, जिस जालिम ने मजलूम ज़िबह कर डाला है और उसने, उस जालिम ने उसको ज़िबह कर दिया, यानी उसको मार दिया, उसको परेशान करा, उसको तंग किया, तो फिर वो भी बचने वाला नहीं है। उसके साथ क्या होगा? उस जालिम के भी लोहू का फिर बहता नदी नाला है। लोहू, लोहू यानी लहू, ये भी खड़ी बोली से है, शुरुआती उर्दू से है। उस वक्त लोहू कहा जाता है। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। लोहू यानी लहू, खून। तो नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि जो मजलूमों को सताता है, परेशान करता है, उनको मारता है, ज़बह करता है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई ज़बह करने वाला आ जाता है, कोई उससे ही बड़ा कद्दावर इंसान आ जाता है जो फैसला करता है। और फिर जिस तरह से उसने मजलूमों का खून बहाया है, उसके भी खून नदी नाले के अंदर बहते हुए, सड़कों पे बहते हुए नजर आते हैं। फिर कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। तशरीह देखते हैं इसकी। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि इस दुनिया में जो दूसरे लोगों को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करते हैं, उनको भी बुलंदियां मिलती हैं। दूसरों की तारीफ और तौसीफ बयान करता है, वो भी बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और जो दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करता है, तो कोई ना कोई उसकी टांग भी खींच लेता है, उसे भी नीचे गिरा देता है। और जो लोग आवाम को सताते हैं, परेशान करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो उनका भी वही हाल होने वाला है जैसा वो दूसरों के साथ करते आए हैं। वक्त आने पर आवाम उनको भी उसी तरह मसल डालती है, उनको उसी तरह बर्बाद कर देती है, अपने ऊपर किए हुए जुल्म का बदला ले लेती है। ये इंसाफ पसंदी की दुनिया है। इस दुनिया में अच्छा या बुरा जो भी सिला तुम्हें मिलेगा, वो हाथों हाथ मिल जाता है, और इसके अंदर कोई देर या कमी नहीं होगी। इस दुनिया में इस हाथ दे और उस हाथ ले का निज़ाम है। ये थी बच्चों नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नेकी और बदी, यानी कि नेक करोगे, नेक बनोगे, आपके साथ भी नेकी की जाएगी। बद बनोगे, बुरा काम करोगे, तो आपके साथ भी बदी की जाएगी। फैसला आपको खुद को करना है कि आपको क्या करना है, आपको नेक बनना है कि आपको बद बनना है। दुनिया ऐसी नहीं है कि आपका जुल्म सह लेगी, आपकी की हुई परेशानियों को झेल लेगी, आपके जरिए उनको मिले हुए दुख को, गमों को भूल जाएगी। वो कुछ भी नहीं भूलेगी, हर चीज याद रखेगी, और आपका उसका बदला वक्त पर जरूर दे देगी। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा सिला मिलेगा, और आप बुरा करोगे तो आपको बुरा सिला तुम्हारा दे दिया जाएगा। और देर भी नहीं होगी, हाथों हाथ आपको अंजाम मिलेगा, हाथों हाथ आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये था नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म, जिसके अंदर उन्होंने नेक काम करने का पैगाम दिया है। समझाने की कोशिश की है कि सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, मजलूमों का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हें फिर सजा मिलेगा, तुम्हें भी परेशान कर दिया जाएगा। इसी के साथ बच्चों दूसरा हिस्सा हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।